ఒకసారి చూడండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, దీనిలో నేను చేసే ఉంటారు. ప్రీవియస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 10 minutes లో చేసి ఉంటారు కాబట్టి 10-15 minutes డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకొని నెక్స్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోవాలి. రైట్, చలో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 డౌట్ ఉందా ఎవరికన్నా? అచ్చా చూడండి, జస్ట్ ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ 3 times ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ లో 3 times ఇచ్చారు, కావాలి చెక్ చేసుకోండి. 2017 లో ఇచ్చారు, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 చూడండి. 2003, 2007, 2017 లో ఇచ్చారు. 3 times సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, without changing any numerical, without changing any equation. The same question asked in 3 years. I will tell you, these kind of questions are given very simple procedure, right? What are our required equation? Required equation में ammonia reactant side में product side में, given equation में अच्छा how many moles है? Here also the only thing is here product side, here reactant side. So equation 1 को reverse करना. Equation 1 को reverse किया मैंने, so it becomes 1/K1. अच्छा, equation 2, 2NO is there, 2NO is also there. No change in second equation. Equation 2 को मैंने no change किया, K2. अच्छा, equation 3 water molecule product side है, water molecule product side है, but we require 3 moles of water है, but here only 1 mole of water है. So equation 3 को किससे मल्टीप्लाई करना? अच्छा, whenever equation को मल्टीप्लाई किया, new equilibrium constant is Q, K3 cube. After doing all the things, we can add all 3 కదా. దీన్ని రివర్స్ చేసి యాసిడ్ గా పెట్టి 3 తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఈక్విలిబ్రియం లో ఎడిషన్ का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन చేస్తే సరిపోతుంది. K2 into K3 cube upon K1. So first option. ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా ఇచ్చి ఉంటారు. నాట్ ఓన్లీ దిస్ క్వశ్చన్ है. देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 చేశారా? కేపీ ప్రాబ్లం చేయలేదా? ఎంతమంది ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా క్వశ్చన్ నెంబర్ 2? अच्छा, డౌట్ ఉంటే చెప్తాను. డౌట్ ఉంది. अच्छा, ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ హౌ టు రైట్ కేపీ సార్? సాలిడ్ కి కన్సిడర్ చేయం కదా మనం. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? KP is equal to अच्छा, KP is equal to partial pressure of CO2. Solid consider చేయండి, సాలిడ్ కదా కన్సిడర్ చేయవలసింది. अच्छा, already KP value is given 1.6 atm is given, मतलब which is equal to 1.6 CO2. But initial pressure ఎంత ఉంది? 0.4 atm. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎంత ఉంది ప్రెషర్? 1.6 ఉంది. at constant temperature అంటే టెంపరేచర్ ఏం మార్చలేదు కదా. చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం లో టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కదా. టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ which law? Boyle's law. at 400 the experiment is carried out. Temperature not changed in this experiment. Isothermal process है. Isothermal process में क्या है? P1 V1 is equal to P2 V2. Initially 0.4. अच्छा, volume 20 liters. अच्छा, P2 1.6. We have to find out V2. देखो, even initially 20 liters container means initial volume is equal to 20 liters. Final volume you have to calculate it. So this is a connectivity between states of matter and equilibrium. Mole concept का, states of matter का and equilibrium का concept, right? Very simple problems है. केवी में complicated problems नहीं हमारे को previous years. Very simple था, right? अच्छा, थोड़ा fast करना previous questions. Doubt అయితే అడగండి, చెప్తాను. అన్ని డౌట్ అయితే చెప్తాను, బట్ ఇంకా మోడల్ ప్రాబ్లం చేద్దాం.
right? And don't hesitate to ask me. Even simple doubt also you can ask me. Because మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఏదో అడవాడిగా క్లాస్ అయిపోవడం కాదు కావాల్సింది, క్లారిటీగా ఏ క్వశ్చన్ అయినా చేయటం వచ్చిందా రాలేదా, రాకపోతే ప్రొసీజర్ నేర్చుకుని ఆ క్వశ్చన్ కాదు మనం నేర్చుకునేది. ఆ క్వశ్చన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా, ప్రొసీజర్ నేర్చుకుందాం. మన నోట్స్ లో ఉన్న మోడల్స్, ప్రీవియస్ ఇచ్చిన మోడల్స్, అయితే ఇంకొన్ని చేసే మోడల్స్, అన్ని మోడల్ కవర్ అయితే మనకే బెనిఫిట్ కదా, రైట్? నెక్స్ట్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 డౌట్ ఉందా? సేమ్ క్వశ్చనే కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఏం డౌట్? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇస్ గివెన్. देखो मतलब 1.6 × 10⁻12 అంటే 16 × 10⁻11, 16 తర్వాత 11 zeros కేసీ వాల్యూ. అంటే ప్రొడక్ట్ ఎక్కువ ఉన్నట్ట, రియాక్టెంట్ ఎక్కువ ఉన్నట్ట? అచ్చా, దట్ మీన్స్ మోస్ట్లీ కేసీ 10⁻3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మోర్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్స్. అచ్చా, 10⁻3 అన్నప్పుడే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్స్ అయితే ఈ ఎంత ఉంది అసలు? 10⁻11 అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి, అంటే రియాక్టెంట్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ క్వాంటిటీనా? అచ్చా, యూజ్ కామన్ సెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. కాంప్లికేట్ అసలు కెమిస్ట్రీ పర్పస్ నేను చెప్పేది నోట్స్ ఫాలో అయ్యి ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ఫాలో అయితే అచ్చా మీకు ఎక్కడ కాంప్లికేటెడ్ ఏమి ఉండదు అసలు. మన లైఫ్ లో ఒక రియల్ లైఫ్ ఎలా ఆలోచిస్తామో కెమిస్ట్రీ కూడా ఎక్సెప్షన్ ఏం లేదు. కేసీ వాల్యూ పెరిగింది, ప్రొడక్ట్స్ పెరిగింది. ప్రొడక్ట్స్ పెరిగిందంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్స్. ఓకే, అచ్చా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఆల్సో సేమ్ నా? క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆల్సో 4 సేమ్ నా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టైప్ అయినా మనకి రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ సారీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం చేసాం? ఈక్వేషన్ ఏం చేసాం? రివర్స్ చేయదా కదా, రివర్స్ చేయదా. కానీ ఈక్వేషన్ ఏం చేసాం? డివైడ్ బై 2 చేస్తే ఏమవుతుంది? 1/√k1 అంతేనా? అంటే k⁻1/. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని ఏం చేస్తే సెకండ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, కామన్ సెన్స్. డివైడ్ బై 2 చేస్తే వస్తుంది. అచ్చా, డివైడ్ బై 2 చేస్తే ఫార్ములా చెప్పుకున్నాము, √. అంటే √, అంటే k⁻1/. వెరీ సింపుల్, రైట్? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. అచ్చా, ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు. చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ ని ఏం చేశారమ్మా? రివర్స్ చేశారు. అచ్చా, రివర్స్ చేస్తే నేను 1/k రాస్తాను. రివర్స్ చేసినా ఇంకేం చేశారు? /2 చేశారు. అంటే ఎలా రాయాలి? రివర్స్ చేశారు, డివైడ్ బై 2 చేశారు. రివర్స్ చేస్తే రెసిప్రోకల్ రాశాను, డివైడ్ బై 2 చేస్తే √, రాశాను. రైట్? యు గెట్ ది ఆన్సర్, రైట్? ఇంకా చెప్పండి, మీకు డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. 6th క్వశ్చన్ అయితే డైరెక్ట్ గా కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇచ్చేసారు. 6th క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషనే, అసలు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయవసరం. ఇంత ఈజీగా ఇస్తే యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. 2020లో ఇలా ఇవ్వాలని కోరుకోవద్దు. అందరు రాస్తారు ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం. అందరు రాస్తారు, మీరే ఇంటర్మీడియట్ కూడా రాస్తారు ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం. మీకు ఈజీగా ఉండాలి, ప్రాబ్లం డిఫికల్ట్ ఉండాలి, మనకే తెలియాలి. అంతే కదా? నేను చెప్పేది కదా, ప్రాబ్లం ఎలా ఉండాలంటే సింపుల్ గా ఉండాలి, లాజిక్ గా ఉండాలి. అది మనకే తెలియాలి. ఇలా ఇస్తే అందరూ ఏం దీనిలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A2 ఇచ్చారు, B2 ఇచ్చారు, AB ఇచ్చారు. ఫార్ములా రాసి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడమే కదా. క్యాలిక్యులేట్ దీనికి 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా రాస్తారు ఫార్ములా తెలిస్తే. దీనికి పెద్ద ఏం లేదు, దీనిలో ఎక్సెప్షన్ ఏం లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదనుకుంటాం కదా. ఈక్వేషన్ రివర్స్ చేశారు, డివైడ్ బై 2 చేశారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కూడా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అనే ప్రాబ్లం ఉందా? కేసీ కేపీ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ మే కేసీ కేపీ ఈక్వల్ అంటారు. నాట్ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ అంటారు. డెల్టా అండ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈక్వల్, డెల్టా అండ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే నాట్ ఈక్వల్.
ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇవ్వకూడదనే కోరుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 అడుగు డౌట్ ఉందా వెంకన్న? అచ్చా, నేను నిన్నే అడుగుతాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. అచ్చా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఈక్వేషన్ చెప్పు. 2a plus b gives rise to 3c plus b. Acha, can you tell the assumptions? How many moles taken initially? By the how many moles are taken? 1 1 0 0. Alpha 3 alpha 1 minus alpha 1 minus 2 alpha. Acha, alpha value ఎంత ఇచ్చారు? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర డి కాన్సంట్రేషన్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.25. अच्छा, 0.25 मतलब ये वाला कितना है सर? अच्छा, ये वाला कितना है सर? अच्छा, ये वाला कितना है सर? 0. अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम सर? కాన్సంట్రేషన్ వచ్చింది ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర, ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయను. అచ్చా, ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఇచ్చారు, క్యాలిక్యులేషన్ అడగల, సబ్స్టిట్యూషన్ అడిగారు. కేసీ ఫార్ములా రాయటమే కదా. Kc is equal to C whole cube D upon A square B. That's it. Right formula అడిగారు అమ్మా, చెక్ చేసుకోండి. రైట్ ఫార్ములా అడిగారు, రైట్ ఫార్ములా అడిగారు. రైట్ ఫార్ములా అడిగారు. నెక్స్ట్ 10th డౌటా? 10th క్వశ్చన్ డౌటా? 10th క్వశ్చన్ డౌట్ ఎంతమందికి ఉంది? నాకే డౌట్ ఉంది. ఇది సాలిడ్ కదా. 1 0 తీసుకోకూడదు. 0 తీసుకుంటే గాన్ ఇన్ఫినిటీ అయింది కేసీ వాల్యూ. యాక్టివిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆర్ 1 తీసుకోవాలి కదా. కేసీ వాల్యూ రాయమంటాం. కేసీ కానీ కేపీ కానీ. కేసీ రాయండి, చెప్పండి. Constant Kc is equal to Fe plus 3 OH minus whole cube కదా, whole cube. అయితే OH మైనస్ కాన్సంట్రేషన్ ఎంత తగ్గించారు? 1/4. అచ్చా, 1/4 తగ్గించారంటే मतलब देखो 1/4 తగ్గించారంటే 1/4 whole cube. అచ్చా, K రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కావాలంటే Fe plus ఎంత పెంచాలి? अच्छा, 1/4 తగ్గించారంటే 1/64 టైమ్స్ తగ్గించారు. अच्छा, Fe plus 64 టైమ్స్ పెంచితే K remains constant గా ఉంటుంది. That means how many times it should be increased? 64 times. Then K remains constant. Simple logical question. దీని ఫార్ములాస్ ఏం అవసరం లేదు. నేను అందుకే చెప్పాను, క్లియర్ గా చెప్పాను, మీరు చెక్ చేసుకోండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మన NCERT బుక్ లో ఇచ్చిన ఈక్విలిబ్రియం క్వశ్చన్స్. ఇంకే చాప్టర్ లో ఇలాంటి అంబిగ్యూటీ లేదు. మిగతా అన్ని చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఇంటెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఈక్విలిబ్రియంలో మటుకి చూడండి, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను. NCERT is a little bit more difficulty when compared to the previous last question, particularly equilibrium chapter. Calculation lengthyగా ఉన్నాయి NCERT book లో ఈక్విలిబ్రియంలో. Am I right? But previous paper లో చాలా సింపుల్ గా ఉంది. अच्छा, question number 11 already discussed yesterday. Question number 12 discussed yesterday. Question number 13 not required right now. కదా, సేమ్ కదా. ఈక్వేషన్ ఏం చేశారు? రివర్స్ చేశారు. డివైడ్ బై 2 చేశారు. రివర్స్ చేస్తే ఎంత? 1/3. డివైడ్ బై 2 చేస్తే √. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్. వి డిస్కస్ రివర్స్ చేస్తే ఏంటి? ఓకే, డివైడ్ బై 2 చేస్తే ఏంటి? డివైడ్ బై 3 చేస్తే ఏంటి? మల్టిప్లై విత్ 2, 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? వెరీ సింపుల్ ఫండా. अच्छा, 14 రిపీటెడ్ నా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏనా? 14 రిపీటెడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది. Question number 15, Kp value కావాలంట. Which of the following statement is not true? अच्छा, expression Kp కరెక్టా ఇన్కరెక్టా? ఎందుకు ఇన్కరెక్ట్? కాన్సంట్రేషన్ రాశారు తప్పు. భాష పేరు రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది. Addition of CH4 or O2 at equilibrium will cause shift towards the right.
రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ జరుగుతుంది అంటున్నారు. కరెక్టే కదా? అచ్చా నాట్ ట్రూ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయిపోద్ది కదా. ద రియాక్షన్ ఇస్ ఎక్సోథర్మిక్. కరెక్టేనా? At equilibrium the CO2 H2 are not equal. కదా? కరెక్టే కదా? ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాదు కదా. ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయితే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అనేది కరెక్ట్. ఈక్వల్ అంటే ఇండైరెక్ట్. అచ్చా ఫస్ట్ 15 నుంచి అచ్చా 16 అన్నారు కదా ఇంతకుముందు. 16 ఏంటి 16 డౌట్? రెడీగా 16 అని అడిగింది. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ ని రివర్స్ చేసి బై 2 చేయాలి. రివర్స్ చేసామంటే 1/k, డివైడ్ బై 2 చేసామంటే √k, 1/√k. ఏంటి దీనిలో చూడండి, ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని రిపీట్ అయినాయి చూడండి. ఆల్మోస్ట్ 10 ఉండి ఉంటాయా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, ఇంక్లూడింగ్ ఎన్టీఏ వాళ్ళు జేఈలో ఇచ్చిన కూడా కలుపుకుంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. గ్రాఫ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. 2021 లో గ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చారు ఒకటి, log k వర్సెస్ 1/t స్లోప్ అనుకోవడం. రైట్. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అవే రిపీట్ అవుతా ఉన్నాయి. కేసీ కేపీ కన్నా కూడా అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి న్యూమరికల్స్ లో. 3 ఇంపార్టెంట్ లీజర్ ప్రిన్సిపల్. అచ్చా 17 క్వశ్చన్ వెరీ సింపుల్. కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగారు చూడండి. ఇంత సింపుల్ గా ఈజీగా ఇవ్వాలని కోరుకోవద్దు ప్లీజ్. వాళ్ళు కూడా ఇవ్వకుండా ఉంటే బెటర్ కదా. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఐపీసీ ఇంటర్మీడియట్ చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా రాస్తారు కదా. దీనికి కేపీ రాయమంటే ఏముంది? దానికి మనం 1 year కష్టపడి చదవాలి దానికోసం. సాలిడ్ కన్సిడర్ చేయం కదా, గ్యాసెస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 18th వన్ డైబేసిక్ కావచ్చు, ట్రైబేసిక్ కావచ్చు. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ వెరీ హై వెన్ కంపేర్ టు సెకండ్. अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा H2SO4 H plus HSO4 minus ये Ka1 అనుకోండి. अच्छा HSO4 minus changes into H plus SO4 2 minus ये वाला Ka2 అనుకోండి. अच्छा once it is dissociated HSO4 minus, then after that very easy to ionize it. Right, that means always Ka1 is greater than Ka2, which is greater than Ka3, etc. This is theoretical concept. మనం ఇలా చెప్పుకున్నాం. 2 equations are added means K is equal to K1 into K. 3 equations are added. అలానే అక్కడ రాసుకోండి. Ka1 always greater than Ka2 then Ka3. ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేస్తే మనకి కొన్ని ఎలా అడుగుతుందో తెలిసింది. దాని మీద మనం కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం. సో ఇలాంటివి మీకు యాడ్ అయినా వాల్యూస్ ఇస్తే ఇంకా చెప్పొచ్చు. మీకు వాల్యూస్ కూడా ఇస్తారు. రైట్. 19 కూడా చూడండి చెప్పుకున్నాం. 1 and 2 నుంచి మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? 1 and 2 నుంచి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? అచ్చా మనకి కావాల్సిన దానిలో జినాన్ టెట్రాక్సైడ్ రియాక్టెంట్ లో ఉందా, ప్రొడక్ట్ లో ఉందా? దేనిలో ఉంది? రియాక్టెంట్ లో ఉంది. ఇక్కడ కాబట్టి ఈక్వేషన్ 2 నే మార్చొద్దు. రైట్. ఇంకా జినాన్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? అచ్చా వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వాటర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయండి, అయిపోతుంది. ఈక్వేషన్ 1 రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1/K1. ఈక్వేషన్ 2 ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రివర్స్ చేసాం కాబట్టి 1/K1. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కాబట్టి K2. తర్వాత 2 యాడ్ చేయాలి. అడిషన్ మీన్స్ అడిషన్ గా మతలబ్ హై మల్టిప్లికేషన్. 2 మల్టిప్లై చేస్తే K2/K1 వస్తుంది. K2/K1. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 చూడండి. 2HI gives rise to H2 plus I2.
assumption చెప్పండి ఏమన్నా ఇచ్చారా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ స్టార్టింగ్ విత్ అచ్చా assumption చెప్పండి 2 0 0 చెప్పండి ఆల్ఫా ఆల్ఫా 2 minus 2 alpha. Total number of moles of reactants products at equilibrium are equilibrium దగ్గర total number of moles అడిగారు 2 minus 2 alpha plus alpha plus alpha ఆన్సర్ ఎంత అడగలే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర total number of moles ఎంత అని అడిగారు. If you know assumptions are very easy the question. అచ్చా అదే చెప్తున్నాను ఇంత ఈజీ క్వశ్చన్ అడగకూడదు కదా మజా రాదు కదా ఎగ్జామ్ రాయడంలో. భరత్ అనుకుంటున్నాడు సార్ మీ మజా కోసం మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారు. మజా అంటే నాకు కాదు మీకే. కెమిస్ట్రీ అప్పుడు అందరికి వచ్చేస్తుంది నీకేం వచ్చేది. నేను చెప్తుంది అర్థం కాదు నీకు. అచ్చా పేపర్ మనకి ఈజీగా ఉండాలి ట్రిక్కీగా ఉండాలి. ట్రిక్ ఎన్సీఆర్టీలో లైన్ టు లైన్ చదివండి మిగతా చాప్టర్ చదివండి చూడండి అలా ట్రిక్కీగా ఉండాలి. చూడండి అన్ని చాప్టర్ల కల్లా ఈ చాప్టర్ ఈజీగా ఇచ్చారు. ఈవెన్ గ్రూప్స్ కన్నా కూడా ఇదే ఈజీగా ఉంది పేపర్ లేదా చాలా ఈజీగా ఉంది ఇది. ఇలా ఇవ్వకూడదు అన్నాను ఈక్విలిబ్రియంలో కొంచెం స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తే ఈక్విలిబ్రియంలో అప్పుడు చదివే వాళ్ళకి చదివిన వాళ్ళకి డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసు. మేము చదవమని చెప్తున్నాను అందుకే మీకు జస్ట్ అలా టైం పాస్ చేసే వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ కావాలి కదా డిఫరెన్స్ తెలియాలి కదా. లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీగా డిఫికల్ట్గా ఏమంటున్నా నేను పెద్ద పెద్ద హై అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమని అడగట్లేదు. లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ ఏదన్నా ఎక్కడన్నా ఒకసారి ట్రిక్కీగా ఉన్నాయి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్. అలా అన్ని 45 క్వశ్చన్ అలా ఇస్తే ఇంతదన్న అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 అలా ఇస్తే మజా వస్తుంది. हाँ चलो ये वाला देखो सर. Rate constant for forward backward. अच्छा for a kind of information rate constant k is equal to rate of forward k of formula చెప్పండి kc is equal to rate constant for forward rate constant for backward. Forward by backward అడుగుతున్నారమ్మా. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ kc నోట్ చేసుకోండి. kc is equal to kf by kb. Rate of forward by rate of forward by backward. Rate of forward by backward. ఆన్సర్ వస్తుందా ఫార్వర్డ్ బై బ్యాక్వర్డ్. ఫార్వర్డ్ ఎంత 1.1 10 power minus 2 1.1 into 10 power minus 2 अच्छा ये 1.5 into 10 power minus 3 11 by 1.5 కదమ్మా అంతేనా 11 by 1.5 अच्छा 1.5 ని 3/2 రాయొచ్చా 3/2 రాయొచ్చా ఇక్కడ 3/2 రాస్తే 2/3 అవుతుందా డినామినేటర్ లో 3/2 రాస్తే అది ऊपर కదా 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది 2/3 అవుతుంది అంతేనా 22/3 27 అయితే 7 7.3 21 అయితే 7 కదమ్మా అచ్చా 1.5 ని 3/2 రాసుకున్నాం రాసుకోకూడదా ఇక్కడ 3/2 రాస్తే ఏమవుతుంది 2/3 అవుతుంది పైకి వెళ్తే ఇలాంటివి కూడా అడగొద్దంటారా అందుకు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టారు చలో నెక్స్ట్ చూడండి రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ G ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇచ్చారు అయితే డెల్టా G నాట్ ఇవ్వాలి. అచ్చా మిమ్మల్ని ఎంత ఈజీగా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్
సింప్లిఫై చేయకుండా జస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతున్నారు. సింప్లిఫై చేయకుండా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతున్నారు. అచ్చా డెల్టా G naught is equal to minus 2.03 RT log Ks అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎంత ఇచ్చారు 2 into 10 power 30. అచ్చా వాళ్ళు 2.3 ఇవ్వలేదు కాబట్టి ln రాయాలి. లాగ్ బేస్ 10 అయితే 2.3 రాయాలి. లాగ్ బేస్ E అయితే 2.30 రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. అచ్చా ఈ రెండు ఇది కరెక్ట్ కదా, ఎందుకంటే మా ప్లస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి. ఇది 4 అసలు లేదుగా, ఇది 4 లేదుగా. అదే మనం అనుకున్నాం, ఇంత ఈజీగా ఇవ్వకూడదు పేపర్. డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇస్తున్నారు. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది చాప్టర్ ఆల్సో ఐ సెడ్ పర్టికులర్లీ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న ఎక్సర్సైజ్ కి ఇక్కడికి కంపారిజన్ ఉండదు. బికాస్ very easy questions are asking. Scoring subject also, chemical equilibrium scoring subject also. Theory part on 50% ఉంది, numerical 50%. ఇప్పుడు వరకు ఇచ్చిన అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో కాంపిటేటివ్ లాస్ట్ 34 years లో ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ఈక్విలిబ్రియం. కాబట్టి మీరు కూడా బియాండ్ వెళ్ళి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయరు. బియాండ్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ అయితే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో రాలేదని దాని పేపర్ స్విచ్ చేయటం, -b + r - square root of b square - 4ac/2a. నాకు తెలుసు సంటి అలా చేస్తానే ఉంటాడు కదా. I think 23 is I think over. 25 also we discussed in class. 25 diet formula చూడండి. ఏది కరెక్ట్ డైట్ ఫార్ములాలో? Once again, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వవు. రేపు ఇస్తానని చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. మీరు చెప్పారు కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం కదా. థియరీ పార్ట్స్ లో చూడండి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది. 27 ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఎక్సోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి. ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ లో టెంపరేచర్ పెంచితే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ డిక్రీజ్. అంటే KP1 ఎక్కువ ఉంటుందా, KP2 ఎక్కువ ఉంటుందా? KP1 ఎక్కువ ఉంటుందా? ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఫర్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ డిక్రీజెస్. ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజెస్. డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ నా. So once again I am telling you, if you read our notes thoroughly, equilibrium, chemical equilibrium, we can score maximum marks. Question number 28 John. Question number 28. Question number 28. Dissociation constant for acetic acid HCl. अच्छा चलो ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుందమ్మా? అచ్చా యూ హావ్ డౌట్ సార్, వాళ్ళు డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నారు కదా సార్, మీరు ఎందుకు ఈక్విలిబ్రియం రాశారు సార్? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిసోసియేటెడ్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ కాన్సంట్రేషన్, బట్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఆర్ ఓన్లీ డిసోసియేటెడ్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ dilution only. Only infinite dilution is completely dissociated. Other than this ionic equilibrium, undissociated ion, dissociated ion, sorry, undissociated molecule, dissociated ion, there exists ionic equilibrium. Compulsory equilibrium ఉంటుంది because weak acid, weak base is given. కాబట్టి equilibrium compulsory గా రాయాలి. Whenever you are writing equilibrium, the dissociation constant should be a equilibrium constant होता है. अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया सर बताओ? How much is given sir? 1.5 into -5. अच्छा, one more acid is given na, HCl na. अच्छा, H plus Cl both are weak acids are given. देखो सर here K value कितना दिया सर? 4.5. 4.5 into 10 power
మైనస్ 5. అయితే వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏం చూడండి. రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇది Cn మైనస్ చెప్పండి Cn మైనస్ COH HCN माइनस. अच्छा नाउ आपका हाथ में है प्रॉब्लम. आपका हाथ में है प्रॉब्लम. From 1 and 2 I will get this equation. 1 and 2 I will get this equation. Equation 1 को as is करना because स्टेट आयनिक प्रोडक्ट्स में. Equation 2 को रिवर्स करना. Equation 1 को as is मींस K1. Equation 2 को रिवर्स करना खत्म हो गया. K1 डिवाइड बाय K2 हो गया. I'll get this equation. अच्छा, more or less tomorrow I will give the not exactly same problems, more or less similar models I will provide. So I am not giving any extra time for you tomorrow. We have 50% theory part also there, na Lee-Chatelet principle and initial some basic theory parts are right. S block elements also there, but easy calculation only given. That's why I am not giving any extra time. Actually, you feel that any difficult numerical set take you 5 to 10 minutes extra time. If any difficult calculations, but easy calculation in time only you have to finish. चलो अच्छा क्वेश्चन 929 మనం చెప్పుకున్నాం కదా గుర్తుందా when backward kc is equal to qc equilibrium కదా kc greater than qc forward direction qc greater than kc अच्छा వాళ్ళు క్లారిటీ అడిగారు the reaction proceeds from left to right अच्छा left to right అంటే ఎలా left to right forward direction అంటే kc greater than अच्छा backward direction అయితే अच्छा like ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ అడగలా స్టేట్మెంట్ అడుగుతారు లెఫ్ట్ టు రైట్ అండ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సార్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటారు రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో కండిషన్ QC గ్రేటర్ దెన్ KC రైట్ already we discussed this one. अच्छा step 1 లో ఫేవరబుల్ ఏంది step 2 లో ఫేవరబుల్ ఏంది step 1 అంటే ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ less number of A2 plus B2 more number of moles అంటే low pressure కావాలా high pressure కావాలా low pressure కావాలి అచ్చా step 2 లో more number of moles నుంచి less number of moles high pressure కావాలా low pressure కావాలా అవే కండిషన్ అనుకుందాం which is correct option low pressure because exothermic కదా high pressure low temperature exothermic ఎప్పుడు low temperature ఉండాలి favorable conditions अच्छा question number 32 I think the answer is given slow but it is endothermic reaction kada temperature if temperature increases equilibrium constant K2 is increases K1 that is which reaction endothermic reaction not slow reaction. अच्छा 35 और आंसर చెప్పండి which one of the following information can be obtained on the basis of Lee-Chatelet principle अच्छा ఎంట్రోపీ దీనిలో ఆడ్ బై నోట్ తీసేయండి ఎంట్రోపీ అసలు సంబంధం లేదు కదా अच्छा Lee-Chatelet principle లో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ గురించి ఏమైనా మాట్లాడారా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ షిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడారు టు నలిఫై ది పర్టిక్యులర్ చేంజ్ अच्छा 34 your card is correct option solid to liquid solid to liquid అంటే ఫార్వర్డా బ్యాక్వర్డా ఫార్వర్డ్ అయితే ఏమవుతుంది
Amount of solid decrease or increase? Decrease. Forward direction. So these are the equilibrium law previous year's questions. Very simple. Then we go for some model questions. Right? चलो सर नोट करो. This is already previous last question. The equilibrium constant. Note करो जल्दी note करो. Try करो सर. Equilibrium constant Kc for the reaction N2 plus O2 gives rise to 2NO. What is this? Calculate करो. Calculate करो. Practice problems only. Do it. Not exactly same question, but similar question. Try करो. जल्दी try करो. For this equation. For this equation, what we did, sir? Equation is reversed. अच्छा, new Kc. Equation is reversed means 1 by K. New Kc 1 by K reversed है, and then divide by 2. मतलब under root K. अच्छा 1 by what this value is given है 4 into 10 power minus 4. अच्छा देखो 10 power minus 4 बाहर लाओ 10 power minus 2. 10 power minus 2 into 2. अच्छा 10 power minus 2 ऊपर लो भेजो 100 by 2 50. Answer is 50. अच्छा what are units of Kc? No units. No units. Delta n is equal to 0. Right? Note करो. Practice sir, जल्दी practice करो. If you already know this model, just practice the numericals. If new model, you have to note down. Practice చేయడం వల్ల speed and accuracy పెరుగుతుంది. But you don't ignore that. నాకు వచ్చిన ఈ మోడల్ని కూర్చోవకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. अच्छा, these are options, sir. Options are given. Answer is next, sir. Practice, sir. Equilibrium constant for the reaction 2AB gives rise to A2 plus B2 is 49. What is the value of equilibrium constant for this reaction? अच्छा कैसा? हाँ, रिवर्स చేసామా? अच्छा, new Kc is equal to divide by 2 కాబట్టి under root K 49. Answer is ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు ఎంసెట్ లో. ఈ ఎంసెట్ ఏంటి నీట్ లో కూడా ఇలానే అడిగారు కదా. ఇంకా ఎంసెట్ ఏముంది? రైట్ సార్, ఆన్సర్ ఇస్ సార్. అచ్చా, ఇంత అవసరం లేదు, ఇంత సొల్యూషన్ అవసరం లేదు దీనికి. రైట్, డైరెక్ట్ చెప్పేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. One second. Fourth option. Equation ఏం చేసాం మనం? Divide by. చూడండి, అన్ని జేఈఈ మెయిన్ లో కానీ ఇంజనీరింగ్ లో కానీ నీట్ లో కానీ 90% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఆ టాబ్లెట్ ఫామ్ కూడా ఇచ్చాను. రివర్స్ చేసామా, మల్టిప్లై చేసామా, డివైడ్ బై 2 చేసామా, డివైడ్ బై 3 చేసామా, రివర్స్ చేసి డివైడ్ బై 2 చేసామా, సింపుల్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్, కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే we can get this question. Right.
अच्छा आंसर्स కావాలి ప్రాక్టీస్ अच्छा ఈక్వేషన్ ఏం చేసాం ఈక్వేషన్ ని రివర్స్ చేసాం अच्छा kc is equal to 1 by k రివర్స్ చేసి ఏం చేసాం డివైడ్ బై చేసాం అంటే ఏమవుతుంది अच्छा 1 by ఏమవుతుంది which is equal to 10 power minus अच्छा रूट आंसर अंडर रूट 100 मतलब 1 by 10 which is equal to 0. राइट क्वेश्चन ఆ స్టెప్స్ మీ ఆబ్జెక్టివ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఇన్ని స్టెప్స్ రాయాల్సిందండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేసేయచ్చు हाँ चलो ये ट्राई करो सर इन्हें 500 ml फ्लास्क नोट करो इन्हें 500 ml फ्लास्क the degree of dissociation of PCl5 at equilibrium is 40% and their initial amount is 5 moles. The value of equilibrium constant PCl5 is try karo in a 500 ml flask the degree of dissociation of PCl5 at equilibrium is 40%. First PCl5 PCl3 CO2 अच्छा మీరు చెప్తే అజంప్షన్ నేను రాస్తాను 5 చెప్పండి 0 0 at equilibrium assumption చెప్పండి alpha 5 minus alpha but out of 5 mole how much percent dissociated how much remaining how many moles में 60% remaining 5 mole में 60% कितना है 3 ना that means according to our assumption is 5 minus alpha according to them is 3 so 5 minus alpha is equal to 3 then alpha is equal to how much 2 अच्छे वाला 2 once again 40% dissociated means how much remaining 60% how many moles में 60% 5 mole में 60% 5 mole में 60% कितना है 3 so that means our assumption is 5 minus alpha for them is 3 so 5 minus alpha is equal to 3 alpha is equal to 3 then alpha is equal to 2 इवी number of moles or concentrations are number of moles this is a number of moles but I require number of moles by volume na concentration active mass is required अच्छा how many liters 500 ml का मतलब how many liters है ये करो 3 by 0.5 है 2 by 0.5 है 2 by 0.5 now apply KCL apply KCL अच्छा Kc is equal to concentration of products by reactants 2 by 0.5 2 by 0.5 divided by 3 by 0.5 अच्छा 0.5 cancel 2.66 sir 8 by 3 ना अंदर 8 by 3 8 by 3 2.66 sir 983 కదా
अच्छा दिस मॉडल we discussed yesterday. అయితే అక్కడ మనం 1 లీటర్ 2 లీటర్స్ ఇచ్చాను, వాళ్ళు 500 ml ఇచ్చారు. ml లీటర్లో మార్చుకోండి. వచ్చే యాక్టివ్ మాస్ ఇస్ n by v లీటర్స్ అని చెప్పాను. Number of moles of solute dissolved in liter of the solution. Volume liters में. चले? अच्छा they directly read, right? अच्छा 5 minus alpha value 2 రాస్తున్నారు. 2 ఎక్కడ రాస్తున్నారు? 5 moles లో 40%. 5 moles లో 40% అంటే 2. अच्छा these models are very easy था. Try करो, నేను చెప్పని మీరే చేయండి. ఈక్వేషన్ ను రివర్స్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తారా? మల్టిప్లై చేస్తారా? దెన్ KC న్యూ KC is equal to అని చెప్తారు 1 by k square. చెప్పండి ఎంత 1 by k square. अच्छा ఆప్షన్ చూద్దాం. One by k square. Which one? Correct. K value ఇచ్చారు కదా 5 into 10 power 10. 5 into 10 50 కదా. 4 into 10 power minus 4. Fourth option. Third option. अच्छा 1 by 50 కదా. 50 into 50 కదా. 1 by 50 into 50. 4 into 10 power minus 4. Right question. 1 by 50 value ఎంత? 0.02 అంతే కదా. 2 into 10 power minus 2, 2 into 10 power minus 2. अच्छा if you want answers I will tell you answers. 50% is 50% remain. And the which option correct? If you want int, I will provide int. अच्छा int 2 minus 1 1 0.5 అంటే ఏంటది? अच्छा వాళ్ళు చేసిన ఆన్సర్ అది. మీకు ఏమైనా అర్థమైందా దాంట్లో? అందుకే మీరు ఓన్ చేస్తే తెలిసింది డిఫికల్టీ. వాళ్ళు చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఏం డిఫికల్టీ తెలియదు కదా. అంటే 2SO3 gives rise to 2SO2 plus O2. SO3 is 50% dissociated at 27 when equilibrium pressure is 0.580. अच्छा देखो ये 1 मोल है 0 0 ये अल्फा ये 2 अल्फा 1 minus 2 अल्फा 1 minus 2 अल्फा ఎంత ఇచ్చాడు? 50% dissociated అంటే how much left? 50%. अच्छा నేను 1 మోల్ తీసుకుంటే 1 మోల్ లో 50% లెఫ్ట్ ఎంత? నేను 1 మోల్ అంటే 0.5. अच्छा 1 minus 0.25 వాల్యూ ఎంత? This is 0.5 na? 0.5 na? That means 1 minus 2 alpha is equal to 0.5. अच्छा 1 minus 0.5 is equal to 2 alpha. 0.5 is equal to 2 alpha. Alpha is equal to 0.5.
alpha is equal to 0.25. अच्छा alpha 0.25 అయినప్పుడు 0.5 అయినప్పుడు 2 alpha ఎంత 0.5 వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ SO3 అంటే మనకి ఏది చూడండి ఇది కదా SO3 పార్షియల్ ప్రెజర్ అడుగుతుంది కేపీ వాల్యూ అడగట్లా పార్షియల్ ప్రెజర్ ఫార్ములా ఏంటి పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ SO3 ఫార్ములా ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై అచ్చా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోండి 1.25 నా 0.5 plus 0.5 1 plus 0.25 1.25 into ఎంత ఈక్విలిబ్రియం ప్రెజర్ ఎంత 0.5 అంటే వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ మీరైతే ప్రొసీజర్ నమ్ముకున్నారో ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి వాళ్ళు ఏం చేశారని కాదు రైట్ ఎంత వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సేమ్ అంతేనా 0.2 ఏనా అంతేనా పైన 0.25 డివైడ్ బై 1.25 0.2 నే అదే వస్తుంది 0.2 నే వస్తుంది ఆన్సర్ అదే వస్తుంది ఈవేళకి 1 0.5 వచ్చింది మనకి ఏదో వచ్చింది 0.5 0.25 వచ్చింది మెథడాలజీ చూడండి మనం ఏ మెథడాలజీ ఫాలో అయ్యాం ఇనిషియల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇవ్వకపోతే ఎంత తీసుకున్నాం 1 మోల్ తీసుకున్నాం 0 తో స్టార్ట్ అయ్యాం ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 1 - 2 ఆల్ఫా 50% డిసోసియేట్ అంటే ఎంత మిగిలిపోయింది 50% 1 లో 50% ఎంత 0.5 మిగిలిపోయింది అంటే అకార్డింగ్ టు దెమ్ 1 - 2 ఆల్ఫా సో 1 - 2 ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.5 ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కున్నాం 0.25 అచ్చా నాకు పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏం కావాలి SO3 కావాలి నోట్ కర్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రెజర్ అంటే అక్కడ టోటల్ ప్రెజర్ 0.5 ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర టోటల్ ఎంత ఉంది ప్రెజర్ 0.5 పార్షియల్ ప్రెజర్ అలా ఈక్విలిబ్రియం ప్రెజర్ అంటే టోటల్ ప్రెజర్ 2 మోల్స్ అని అక్కడ ఇచ్చారు ఎవలేక 2 మోల్స్ 2 మోల్ తీసుకుంటే 1 బార్ వాళ్ళు 2 మోల్ తీసుకున్నారు అనుకున్నారు అనుకోండి ఇది కరెక్ట్ వాళ్ళు 2 మోల్ తీసుకుంటే నేను ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి 1 మోల్ తీసుకున్నాను 2 మోల్ తీసుకున్నా అదే ఆన్సర్ రావాలి 1 మోల్ తీసుకున్నా అదే ఆన్సర్ రావాలి 2 మోల్ తీసుకుంటే 50% 1 రావాలి నేను 1 మోల్ తీసుకుంటే 50% 0.5 వచ్చింది 3 మోల్ తీసుకుంటే 1.5 వస్తుంది ఆన్సర్ ఈ సేమ్ ఉన్నా चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए गो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये ट्राई करो सर At 550 Kelvin, the Kc for the following reaction is such a reaction है मेरा picture x plus y gives rise to z. What is the value of z in the moles per liter? Try करो. हाँ ఎలా ట్రై చేయండి ఒకవేళ కూర్చుని ట్రై చేయండి కేసీ వాల్యూ ఇచ్చారు ఇక్కడ अच्छा केसी फॉर्मूला रायन फर्स्ट में केसी फॉर्मूला रायन दिस इक्वेशन केसी इज इक्वल टू मच concentration of z by concentration of x concentration of y but kc value given 10 power 4 is equal to concentration of z concentration of x concentration of y अच्छा వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అన్ని కూడా z లో అడుగుతున్నారు
x ని z లో మార్చుకోండి, y ని కూడా z లో మార్చుకోండి, z వాల్యూ వస్తుంది కదా మీకు. అడుగుతుంది z వాల్యూవే కదా. ఇక్కడ x y 3 అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్లు ఉంటే మనకు అనుకోలేము, z 2 అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్లు. x ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ z లో మార్చుకోండి, y ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ z లో మార్చుకోండి, z వాల్యూ కనుక్కోండి. అచ్చా x వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? x is equal to ఎంత? z/2. అంతేనా? x is equal to z/2. shall I write z ఇక్కడ z/2, z/2. y అంటే half y2 is equal to half z2 అంటే y is equal to z గా z. అచ్చా ఈ z క్యాన్సిల్ है. 10 power 4 is equal to 10 power 4 is equal to 2 by z. अच्छा z is equal to 2 by 10 power 4. z is equal to 2 into 10 power minus 4. అది ప్రాబ్లమే కాదు, సింపుల్ క్వశ్చన్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ప్రాబ్లం చూసి, ఆన్ రాసిన పెడితే అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. నోట్ చేసుకోండి. अच्छा दिस इज द कंडीशन सर गिवन ना. z వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఒకవేళ x వాల్యూ అడిగితే z ని కూడా x లో మార్చుకోవాలి, y వాల్యూ అడిగితే y ని కూడా x z ని కూడా y లో మార్చుకోవాలి. వాళ్ళు ఏం అడిగారో చూడండి, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ఆన్సర్ ఇస్ 2 into 10 power minus 4 hours. Once again check that. I think they are given wrong. अच्छा KC value 10 power 4 इच्छा. अच्छा z upon x and y. अच्छा z x प्लेस में रायचु z/2 అంతే కదా, z/2 రాయొచ్చు. अच्छा y ప్లేస్ లో z రాయొచ్చు. अच्छा ఎంత ఆన్సర్? 2 into 10 power minus 4 है करेक्ट. 10 power 4 కాదు. చెప్పండి. in which reaction the concentration of products is higher than concentration? ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు ఎంసెట్ లో. ఎంత? సెకండ్ ఆప్షన్. ఎందుకని? k వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ప్రొడక్ట్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ రియాక్టెంట్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మన దానిలో అడిగారు కదా, ఏపీఎంపీలో కూడా అడిగారు క్వశ్చన్. నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ అదే కదా. ఇంకా అది కాకపోతే వాల్యూ 1.1 into 10 power 12 ఎంతో ఇచ్చారు. కాకపోతే వీళ్ళు ఇంకా చాలా తక్కువ వాల్యూ ఇచ్చారు, k is equal to 10 ఇచ్చారు. సిమిలర్ క్వశ్చన్ రైట్. more is the k, more is the composition of the reaction. मतलब products composition note कर. निकल जोन. In which of the following reaction the concentration of reactant is equal to concentration of products? Second option correct na? ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ కడిగిన క్వశ్చన్స్. చలో ట్రై కర్. ट्राई करो सर, ट्राई करो. अच्छा अंत పెద్ద ప్రాబ్లం రాయాల్సిందా? ఈక్వేషన్ ప్లస్ డేటా రాయించాలి. ఆలోచిస్తున్నారు ఇంత పెద్ద డేటా రాయాలా మళ్ళీ. N2 plus 3H2 gives rise to 2NH. మీరు చెప్పండి, ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని చెప్పండి నాకు. దేనికి 1? N2 అదే చెప్పండి. H2 కి 3. Before starting reaction 0. This is a 2 alpha 3 minus 3 alpha 1 minus alpha. ఏదో హింట్ ఇచ్చి ఉంటారు.
At equilibrium state, number of moles of N2 is 0.6. मतलब क्या दिया? क्या दिया? अच्छा 1 minus alpha is equal to 0.6 दिया. Hint दिया. 1 minus alpha is equal to 0.6 दिया. Alpha is equal to कितना? अंतर 0. Then alpha is equal to 0.4. अच्छा 2 alpha ఎంత అవుతుంది? 0.8. अच्छा 3 minus 3 alpha ఎంత అవుతుంది? 3 minus 1.2. 2 point अदेना 1.8. अच्छा they are asking what total number of gases. Total number అంటే యాడ్ करो 0.6 1.8 plus 0.8 and 3.2 ना 6.4 అయితే కాదు 3.2 కదా 3.2 करेक्ट आंसर है చూడండి बोले राइट चल చూడండి इसमें कोई प्रॉब्लम है आपका 1 mole 3 mole before starting 0 2 alpha 3 minus 3 alpha 1 minus alpha ट्राई करो सर ये वाला अच्छा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है కదా కేసీ వాల్యూ రాశారు కేసీ వాల్యూ ఇచ్చారు PCl3 ఇచ్చారు PCl5 ఇచ్చారు Cl2 కావాలి అదే చెప్పు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వకూడదు ఇలాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు చూడు మనకి నీట్ లో డైరెక్ట్ గా కాన్సంట్రేషన్ ఇచ్చి కేసీ వాల్యూ కనుక్కోమన్నారు కేసీ కాకుండా కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ ప్రొడక్ట్ కనుక్కోమన్నారు డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ కేసీ ఫార్ములా రాసాం ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం పెద్ద ఎంసెట్ గాను నీటికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు క్వశ్చన్ చూడండి మరి రైట్ answer is 1 1 to 2 కదా 0.1 to 2 2 into 0.5 1 हाँ ये ट्राई करो ये ट्राई करो 1 mole of A is heated to 200 degrees Celsius in 1 liter closure vessel till the following equilibrium is reached. The rate of forward reaction is 0.02. What is the rate of backward direction? Rate of forward reaction. Achha, what is the? What is the answer? Rate of forward or rate of backward? Forward is. Equilibrium constant ఇచ్చారా ఎలా చేస్తాం మరి Kc is equal to concentration of products by reactants అయితే 1/1 rate of forward is equal to rate of backward. దీనిలో క్వశ్చన్ ఏమైనా ఆన్సర్ ఉందా ఫార్వర్డ్ ఇస్తే బ్యాక్వర్డ్ ఎంత ఉంటుంది సేమ్ ఉంటుంది బికాజ్ దిస్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఇలా లాజికల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ కదా ఫార్వర్డ్ ఎంత జరుగుతుంది బ్యాక్వర్డ్ కూడా ఎంత జరగాలి ఈక్విలిబ్రియం మెన్షన్ చేశారు కదా ఇగో ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నారు ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నారు ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నారు కొన్ని లాజిక్ ఇలాంటి ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అడగాలి కదా భరత్ అంతేనా चलो नेक्स्ट ट्राई करो ट्राई करो
చూడటం కాదు రాయటం. A gives rise to B. Initial 1 mole అంట 0 alpha 1 minus alpha. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ 4 ఇచ్చారు. అయితే కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఆల్ఫా కనుక్కోమన్నారు. ఇంకేం వెళ్ళ డేటా కదా. కేసీ ఇచ్చారు 4 ఇచ్చారు, కేసీ అని ఇచ్చారు 4. చేయండి, ట్రై చేయండి. కేసీ ఫార్ములా రాయండి. కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc is equal to end concentration of B by concentration of A. 4 is equal to B anta alpha, A anta 1 minus alpha. 4 minus 4 alpha is equal to alpha. Acha 5 alpha is equal to 4. Alpha is equal to 4/5. What is the value? 0.5. అలా చెప్తా. Kc is equal to Kf by K. Forward by back. Someone say problem. Keep thinking. Logic ఏం దానిలో Kc is equal to Kf. चलो करो करो जल्दी करो. Kc value given 81. Kb value given अच्छा K of V. Kf is given, Kb value given. What is the answer? 2. Next try करो. ఏమి ఇచ్చారో చెప్పండి నాకు. H2 plus I2 gives rise to HI. Number of moles అని ఇచ్చారు ఇనిషియల్ గా. The equilibrium concentration of H2 HI are H and H2 are 2 moles per liter. అచ్చా ఇనిషియల్ గా ఏం లేవు కానీ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఇచ్చారు. At certain temperature, the equilibrium concentrations of H2 and HI are 2 moles. H2 ఎంత? H2 2, HI 2. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Kc ఇచ్చారు. Kc is equal to HI whole square by H2 I2. अच्छा known values are given क्या? Kc is given, HI is given, H2 is given. You have to find out I2. Right question. One 4 by Kc value ఎంత? 2 కదా. 2 is equal to ఇక్కడ 2 square కదా. 4 by 2 into 8. Degree of dissociation of N2O4 is alpha. Initial N2O4 is 1 mole. Total number of moles at equilibrium is N2O4 2N1. Can you tell
ఇనిషియల్ ఎన్ని మోల్ తీసుకున్నారు? 1 మోల్ తీసుకున్నారు. 0 2 ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా. అయితే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం దే ఆస్కింగ్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎంత? One plus ఏమా కేసీ ఇచ్చారు, కేపీ కావాలంట. ఇక్కడ మీ క్యాలిక్యులేషన్ తెలుసు, వర్క్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్. రిలేషన్ చెప్పండి. కేపీ ఇంటిగా అంటే సారీ నోట్ చేసుకోలేదు. కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్పండి. కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఆర్టీ హోల్ పవర్ డెల్టా. సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం చూద్దాం. టెంపరేచర్ 100 కెల్విన్ ఇచ్చారు, కేసీ వాల్యూ ఇచ్చారు. KC value is 3.8 into 10 power minus 3. R value దేనిలో కావాలి మనకి? జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ప్రెజర్ ఏటీఎం లో తీసుకుంటున్నాం కదా, కేపీ అనేది ఏటీఎం లో తీసుకుంటాం. అయితే మనకి ఇవ్వలేదు కేపీ అనేది ఏటీఎం లో అనుకోండి. ఈక్వేషన్ బట్టి డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఎంత? 4 minus 2 అది ఏటీఎం స్క్వేర్. అంటే R వాల్యూ ఏటీఎం లో ఎంత? ఏటీఎం లీటర్ ఎంత? R వాల్యూ 1/12 అదే 0.0821 ఇంటూ 100 కాబట్టి 0.0 తీసుకోండి. మనకు కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది. 0.0821 ఇంటూ 100 హోల్ స్క్వేర్ కదా. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus 3.8 into 10 power minus 3. This value is nothing but 8.21. 8.21 whole square. అయిపోతే ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాం. నేనేం రాస్తానంటే నేను 1 to 8.21 into 8.21 into సేమ్ అలానే వస్తుంది. మళ్ళీ 10 power minus 2 10 power minus 2 10 power 4 అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అలా రాసేయండి. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 26 24 25 27 లో 10 power minus 3 లో ఆన్సర్ రాంగ్ ఇచ్చారు. 10 power minus 3 లో 64 ఏమో మైనస్ లో వస్తుందా? రైట్ రాశారు. మీకు ఇలా ఈజీగా వస్తే అని చెక్ చేద్దాం. 3.8 into 10 power minus 3 1/12 into 1/12 into 10 power 4 ఇలా రాసుకుంటాను నేను, అభ్యంతరం లేకపోతే. 1/12 into 1/12 into 10 power 4 రాసుకుంటాను. ఇప్పుడు 10 power minus 3 10 power 4 38 అవుతుంది కదా. 38/12 into 1/12 38/12 అంటే 3 point something కదా. 36 లేదా 24 అంటే 3.1 సంథింగ్ 3.1 తీసుకున్నాను. డివైడ్ బై 12 తీసుకున్నాను. 3/12 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1/4
4 0.25 అంటే 0.25 25 into 10 power ఆప్షన్ లో 10 power minus 2 రాస్తుంది 10 power minus 2 రాయాలి నోట్ చేసుకోండి 10 power minus 2 రాయాలి ఆప్షన్ లో 10 power minus 2 రాయాలి 25.2 అయితే రాదు. What is the effect of children? What is the effect of 10-fold increase in pressure on Kp in the reaction N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 at equilibrium? Harish. Emma, 10 power? No change. Kaisa sir? Equilibrium constant. So what? So what? Sambhav చెప్తారు. So what? చెప్పు. తను నో చేంజ్ అంటున్నాడు. ఎందుకని? ఈక్విలిబ్రియం ఉంటే చేంజ్ కదా. టీచర్ ప్రిన్సిపల్. Equilibrium constant depends only mode of chemical equation and temperature. चलो ఎలాంటి ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు కదా. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ మోడ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అండ్ టెంపరేచర్. ఈ రెండు మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఈక్వేషన్ రివర్స్ చేస్తారా, మల్టిప్లై చేస్తారా, మోడ్ ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, టెంపరేచర్, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రై కర్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఇది 50 వచ్చింది ఆన్సర్. చేసాం కదా ఆన్సర్. అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ చూడండి, మనకి రెండింటిలో అడిగారు. ఏ ట్రిపుల్ అడిగారు, ఎంసెట్ లో కూడా అడిగారు సేమ్ క్వశ్చన్, సిమిలర్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ బోత్ ఎగ్జామినేషన్స్. CO2 ఏంటి గ్రాఫైటా? గ్రాఫైట్. ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 2CO. am I right? 2CO. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చెప్పండి. ఏముంది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చెప్పండి? ఏం లేదు. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1 మోల్ తీసుకోండి. 0.5 ఇచ్చారా, ప్రెజర్ ఇచ్చారమ్మా డైరెక్ట్ గా. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాకుండా పార్షియల్ ప్రెజర్ తీసుకుంటారు. 0.5 తీసుకున్నాం. సాలిడ్ ఉంటుందా? ఇది 2p అయితే ఇది 0.5 మైనస్ p అంట. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డైరెక్ట్ గా పార్షియల్ ప్రెజర్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన డైరెక్ట్ గా పార్షియల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వల్ల. CO2 ఇనిషియల్ గా 0.5 ATM ఉంది. గ్రాఫైట్ రియాక్షన్ జరిగితే CO గా మారింది. అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర టోటల్ ప్రెజర్ ఎంత? Given that they given 0.5 minus p plus 2p should be equal to कितना दिया? 0.8 ATM. Our assumption is total is 0.5 minus p plus 2p. Our assumption, but they have given the problem is 0.8. Can you calculate p over here? P 0.3. 0.5 plus P is equal to 0.8. P is equal to 0.3. Then what is 2P, sir? 2P anta vali 2 into 0.3 0.6. 0.5 minus 0.3 0. अच्छा Kp formula क्या है सर? Kp is equal to partial pressure of CO square by partial pressure of CO2. अच्छा ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాదు మనకి వచ్చింది పార్షియల్ ప్రెజర్, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ CO ఎంత వచ్చింది సార్? 0.6 into 0. స్క్వేర్ కదా, డివైడ్ బై పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ CO2 0.2.
So 1s, 3s. 1 point 0.18 or 1.8? 1.8. Graphite solid के होना है. Assumption 2p है 0.5 minus p over, but the given total is equal to 0.8. We calculate p is equal to how much. If you know partial phases, how to find out kp? Which of the following relations is correct? ఏదో ఒకటి అనుకోండి మరి K3 కావాలంటే K1 K2 నేను చేయాలి. ఆ రిలేషన్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. K3 కావాలంటే K1 K2 నేను చేయాలి. K2 అలానే ఉంచాలా? K1 కూడా అలానే ఉంచాలా? రెండు యాడ్ చేయడమేనా? K3 is equal to K1 into K2 నా? అలాంటి క్వశ్చన్ కూడా జేఈలో కూడా అడుగుతారు. ఏం మార్చలా? K1 K2 నే రెండు యాడ్ చేస్తే అదే వస్తుంది చూడండి. ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఇది వస్తే చూడండి చెక్ చేసుకోండి. రెండు యాడ్ చేసి ఇది వస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్. ఎడిషన్ కా మతలబ్ multiplication. So similar model questions only they are asking you, whether it is JEE exam, whether it is a NEET exam, whether MCET exam, MCET medical exam, whatever may be exams are. It's very simple question. మన NCERT లో ఉన్న కాంప్లికేటెడ్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్కడ వాళ్ళు అసలు మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో. అందుకే మీకు చెప్పాను బెటర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ లైక్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ పర్టికులర్ దిస్ చాప్టర్. ఏ సార్ నేను NCERT చేసుకుంటానంటే చేసుకున్నాక రైట్. Thank you.